Education Academy. Today we are going to discuss about what parts of speech. In the parts of speech, we are discussing two topics. One, conjunction, another is interjection. Then come on, what is conjunction? We can see. What is conjunction, my dear friends? Can you anybody define it? Okay, I am going to define it. Okay, conjunction, it is a word. Conjunction, it is a word which joins two words, clauses, sentences that we can call as a conjunction. Remind it, my dear friend. Conjunction, it is a word which joins two words, clauses and two sentences that we call as conjunction. Okay, then come on to see the examples of the conjunction. Then examples of the conjunction, we can take the example two persons name. What? Ravi and Rama are good friends. Ravi and Rama are good friends. Two words joins. Which word that is? Ravi and Rama. Ravi and Rama joins with and. And it is a conjunction. Understand, my dear friends? Two words which joins that we can call as a conjunction. Then take another one example of the conjunction. Ravi was lazy boy, so he could not succeed in exam. What? Ravi is a lazy boy, so he could not succeed in the exam. There are two sentences. Ravi is a lazy boy. He could not succeed in the examination. What? Two sentences joins. Which word that is? That is the so. So he could not succeed in the exam. So it is the conjunction, my dear friend. Remind it. Okay. Again one I am going to tell you. See. Reena is hard worker. But she could not pass the exam. Reena is hard worker, but she could not pass the exam. Two sentences are there, my dear friends. See there. Reena is hard worker. She could not pass the exam. It means two sentences joining. Another word is there. That is the conjunction. But Reena is hard worker, but she could not pass the exam. But it is the conjunction, my dear friends. Understood? Which is the two sentences or two words which joins that we can call as a conjunction. Okay? Then in Hindi we can call it उभयान्वयी अव्यय. इसको हम कंजंक्शन को हिंदी में डिफाइन करेंगे. कैसा डिफाइन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? तो कंजंक्शन ये ऐसा एक वर्ड है, शब्द है, जो कि दो शब्दों को और दो वाक्यों को, दो प्रचारों को मिलाता है. उसको हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन, उभयान्वयी अव्यय. ओके, तो हम इसके बारे में एग्जाम्पल लेके क्या करेंगे, देखेंगे. कैसा? रामा और श्यामा. राम और श्याम क्या है? दोनों दोस्त है. राम एंड श्याम दोस्त है. तो राम और श्याम दोस्त है. तो राम श्याम को जुड़ाता है, मिलाता है. कौन सा हो? और वो क्या है? उभयान्वयी अव्यय या कंजंक्शन हम कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड.
Again one example I am telling you in Hindi. What? That Ravi बहुत अच्छा लड़का है. रवि बहुत अच्छा लड़का है, मगर क्या नहीं करता हो? मगर वो स्टडी नहीं करता. रवि बहुत अच्छा लड़का है, ये एक वाक्य है, और वो स्टडी नहीं करता, ये एक वाक्य है. वो दोनों को मिलाता है. कौन सा है वो शब्द हम कहते हैं कंजंक्शन. माय डियर फ्रेंड, रवि अच्छा लड़का है मगर वो स्टडी नहीं करता. मगर वो क्या है? व्यानवी अव्यय. आपके समझ में आया होगा माय डियर फ्रेंड्स. देन वी आर गोइंग टू सी दिस इज कंजंक्शन इन मराठी. ओके, उभयान्वयी अव्यय असे म्हणतात त्याला. तर उभयान्वयी अव्यय म्हणजे काय मित्रांनो बघा. तर उभयान्वयी अव्यय असा शब्द आहे, तो असा शब्द आहे की जो शब्द दोन शब्दांना, दोन वाक्य प्रचारकांना किंवा दोन वाक्यांना जोडतो. काय करतो? तो जोडतो. अशा शब्दाला आपण काय म्हणू शकतो फ्रेंड्स? काय म्हणू शकतो? तर उभयान्वयी अव्यय किंवा कंजंक्शन असे म्हणतो. तर उदाहरण घेऊया. चला तर बघूया. तर रीना आणि भावना. रीना आणि भावना मैत्रिणी आहेत. काय आहेत? मैत्रिणी आहेत. रीना आणि भावना मैत्रिणी आहेत. तर रीनाला आणि भावनाला जोडतो कोण? तो आणि जो शब्द आहे हा काय आहे? उभयान्वयी अव्यय म्हणून काम करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, रीना आणि भावना असं दोघांना तो जोडतो. रीना आणि भावना या दोघांना जो जोडतो त्याला आपण उभयान्वयी अव्यय असे म्हणू शकतो या वाक्यामध्ये. ओके, तर अजून एक वाक्य मी घेतो. तर या ठिकाणी रवी आळसी मुलगा आहे म्हणून तो परीक्षेमध्ये पास झाला नाही. रवी आळसी मुलगा आहे म्हणून तो काय झाला नाहीये? परीक्षेमध्ये पास झाला नाही. तर दोन वाक्य आहेत विद्यार्थी मित्रांनो. या ठिकाणी दोन वाक्य आहेत. तर रवी आळसी मुलगा आहे, तो परीक्षेमध्ये पास झाला नाही. हे दोन वाक्य जोडतो. कुठला? तोच तो काय? म्हणून जो आहे शब्द तो काय आहे? उभयान्वयी अव्यय म्हणून काम करतो या वाक्यामध्ये विद्यार्थी किंवा माझ्या मित्रांनो. तर समजलं असेल तुम्हाला उभयान्वयी अव्यय आणि त्याचे उदाहरण मी काय केलेले ते तुमच्या समोर मांडलेले. तर हिंदीमध्ये बघितलो आपण, इंग्लिशमध्ये बघितलो, मराठीमध्ये बघितलो. ओके फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सी इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच लास्ट वन टॉपिक, interjection. Then what is interjection? Are you defining anybody? Okay, come, I am defining it. What is interjection? Interjection, it is a word which expresses our sudden feelings from mouth. Which expresses our sudden feelings like sadness, happiness, rejection, etc. Such feelings we expressed unconsciously from our mouth. These words we call as a interjection. Understand? Okay. Then come on, see the examples. I am going to see examples. What a wonderful nature we can call it. That word, it comes out from our mouth with exclamatory mark. That is we can call as interjection. Understand? Okay. Then if we are looking some match, cricket match, Pakistan and India is going on. That time, if India wins suddenly, that time our emotions or expressions will be there. Hurrah! We won. That is the friends. We are looking that cricket match, India and Pakistan is going on. That time,
suddenly India wins, that time our expressions will come out. Hurrah! That with exclamatory mark. That is the interjection. That is the interjection. If we saw suddenly on the road any sad incident or accident, that time, alas, what it happened? Alas, what it happened? It expresses our sadness, alas, with exclamatory mark. That is the interjection, my friends. Okay? Do you understand it? I think you are understanding. I am going to define it in Hindi. Okay? What is interjection? Interjection, it is केवल प्रयोगी अव्यय, इसे कह सकते हैं. तो इसकी व्याख्या कैसी बनाती है देखेंगे. तो केवल प्रयोगी अव्यय ऐसा एक शब्द है कि वो क्या होता है, हमारी भावना, दुख, इमोशंस और तिरस्कार, ऐसे फीलिंग्स, भावनाओं को क्या करता है, हमारे अंदर से बाहर निकालता है. उसे हम क्या कहते केवल प्रयोगी अव्यय या इंटरजेक्शन हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स. ओके, तो कैसी भावना, तो हम देख रहे ब्यूटीफुल नेचर इज देयर. वाओ, कितना सुंदर नेचर है, कितना सुंदर नेचर है, हम कह सकते वाओ. तो इसके साथ हम क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, वो हम क्या कह सकते, इंटरजेक्शन यानी केवल प्रयोगी अव्यय बोल सकते हैं. ओके, तो फ्रेंड्स हम अगेन एक कोई तो रोड के ऊपर जा रहे हैं, तभी एक सडनली दुखद घटना घड़ी, तो एक्सीडेंट घड़ा, तभी हम बोल सकते हैं ओह क्या हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था. वो सडनली आवर फीलिंग्स विल कम्स आउट. क्या होता है, हमारा जो भावना रहती है वो अंदर से प्रकट हो जाती है, उसको हम क्या कर सकते, केवल प्रयोगी अव्यय या इंटरजेक्शन बोल सकते हैं. दिस वी आर गोइंग टू सी इन मराठी. ओके, केवल प्रयोगी अव्यय म्हणजे काय माझ्या मित्रांनो बघा. तर याची व्याख्या कोणी सांगू शकता, तर चला बघूया, सांगा. ओके, मीच सांगतो. तर बघा, तर केवल प्रयोगी अव्यय हा असा शब्द आहे की तो शब्द आमच्या भावना काय करतो, तर बाहेर प्रकट करतो. आमच्या भावना बाहेर प्रकट करतो. जशा की भावना आपण म्हणतो दुःख असू दे किंवा एक फार मोठा संतोष झालेला, तिरस्कार असू दे, अशा भावना ज्या काय आपल्यातून काय होतात, तर सडनली म्हणजे अचानकपणे बाहेर पडतात हे शब्द, त्यांना आपण काय म्हणतो, केवल प्रयोगी अव्यय. लक्षात ठेवावीत माझ्या मित्र. तर अचानकपणे येतात ते, आम्ही इमॅजिन पण केलं नसतो, अनकॉन्शियसली काय होतात ते सडनली बाहेर येतात. अशा शब्दांना आपण केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणू शकतो का नाही. तर ज्याप्रमाणे आपण एक उदाहरण घेऊया का, चला. तर आपण एकदम एक सुंदर काहीतरी बघितलो, एक सुंदर नेचर बघितलं, सृष्टी एक बघितलो, तर बघा एकदम सुंदर, काय सुंदर आहे हे दृश्य म्हणतो आपण. काय सुंदर आहे हे दृश्य म्हणतो का नाही. तर आहे जे काय आपल्या भावना सडनली ज्या काय प्रकट होतात, अचानकपणे जे काय प्रकट होतात, त्यांना आपण काय म्हणतो, केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणू शकतो विद्यार्थी मित्रांनो. तर काही दुःखद घटना आपण सडनली बघितलो, जात असताना रोडवर आपण काय करत असतो, तर एक काहीतरी दुःखद घटना घडली, अरे रे 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 असं व्हायला नाही पाहिजे होतं, काय छे 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 छे, अरे रे रे रे, असं जे काय सडनली आमच्यातून जे बाहेर अचानकपणे जे बाहेर शब्द पडतात, अनकॉन्शियसली पडतात, त्यांना आपण काय म्हणतो, केवल प्रयोगी अव्यय किंवा इंटरजेक्शन म्हणतो मित्रांनो. ओके, तर आतापर्यंत तुमच्या सर्वांच्या सहयोगाने पार्ट्स ऑफ स्पीच या सर्व जाती म्हणजे ज्या काय शब्दांच्या जाती आहेत, या सर्व आपण काय केल्या, टाइप्स ऑफ वर्ड्स किंवा क्लास ऑफ वर्ड्स किंवा पार्ट्स ऑफ स्पीच काय केलेले आहेत, सविस्तरपणे चर्चा केलेल्या आहेत विद्यार्थी मित्रांनो. तर आतापर्यंत आपल्या सर्वांचा काय झालेला आहे, सहयोग लाभलेला आहे, असंच लाभू दे. धन्यवाद.